Mirëmbrëma shikues të nderuar. VMRO DPMN-ja këtyre ditëve është rikthyer në media dhe në skenën publike si temë kryesore e debatit politik, saqë edhe vetë ajo kërkon që media të mos merren me të, por me qeverinë. Kjo parti me koncept të djathtë në momente me retorik etnonacionaliste, siç thotë në funksion të mbrojtjes së identitetit maqedonas, po përjeton katarzën apo shpërbërjen e saj nga brenda. Nuk ka rreshtur shkarkimet nga kreu partijak dhe organet e saj, siç nuk kanë rreshtur dorëheqjet e shumta të drejtuesve të forumeve partijake, midis cilëve dhe disa deputeteve. Kush është kalojës në VMRO DPMN, apo përfushtohet kalaja e quajtur Pallati i Bardhë nga brenda dhe përfundimisht apo hapet edhe njëherë kutia e Pandorës mbi patriotët dhe tradhtarët, siç ka ndodhur në VMRO si organizatë politike në histori. Mbi gjitha dhe shumë dilemat të tjera, në studio ekskluzivisht sonte në Rruga Drejt përgjigjet Hristijan Mickovski, kryetari i VMRO DPMN-s. Mirëmbrëma zoti Mickovski, dobroveçer i dobrodoјдовте во Патот.com. Rrugën e drejtë. Rrugën e drejtë. Ju благодарам на поканата. Zoti Mickovski, e shoh që ndoshta për shkak të shumë zhvillimeve në partinë tuaj nuk u ze as vend i vend, vendoset që ndroni në këmbë dhe jo të uleni. VMRO-s po ikin njerëzit, VMRO-s po përjashton njerëz. Partia juaj apo mbeti pa 69 objekte për shkak të ngrirjes së tyre nga gjykata, këtu përfshi edhe Pallatin e Bardhë. Praktikisht mund të themi që VMRO DPMN-ja mbeti pa shtëpi. Apo bie partia juaj, apo bie VMRO DPMN-ja si kull nga letrat? Не, јас би се навратил на една почетна констатација во вашата емисија, прво да рачистиме дали Пандоринова кутија се шири или се отвара. Затоа што често пати во јавноста во Македонија гледаме како официјални лица кои што нормално високо позиционирани политичари користат погрешни термини за да објаснат метафорично некаква појава во општеството. Претпоставувам во целокупниот тој сопствен немој кој што го манифестираат на секое поле изминатиот период, постапија и така. Во текот на вчерашниот ден се обидува да ВМРО ДПМН го стават во подредена состојба и тоа навистина представува еден преседан без никаков коментар, бидејќи ако го погледнете случајот за кој што е замрзнат, односно аплицирана е времена мерка за замрзнување на имотот, јас тука морам да ве коригирам за да бидеме доследни на вистината. Замрзнување на имотот, ние располагаме со тој имот, се разбира во рамките на тоа да го користиме и слично, но не можеме да располагаме да истиот го оттуѓуваме или истиот го издаваме. Мund ta jepni megjithatë para se të ndodh ngrirja e Pallatit. Да се каже дека ВМРО ДПМН е останал без дом, напротив, ВМРО ДПМН и сите оние 69 локални општински канцеларии се се уште функционални и општинските комитети на ВМРО ДПМН, вклучително и Централниот штаб, апсолутно како политичка партија ние ги располагаме и во истите нормално се одржуваат состаноци. Во текот на вчерашниот ден имаше еден таков состанок, тоа беше седницата на извршниот комитет на партијата. Edini pse tha zoti Mickovski, sepse para se ndodhte ngrirja e Pallatit të Bardhë, ju paralajmëruat shitjen e saj, ndërsa në janar keni shitur banesë në Kiselavod në vlerë prej 100.000 eurove, banesë partijake. Para, si mund ta shisni Pallatin në vlerë prej 14 milion euro, kur ka procedurë për financimin e partisë, dhe pse shitet banesën, ka mbetur VMRO DPMN-ja pa para? Не, најпрвен да како да кажам, димната завеса околу вредноста на имотот на ВМРО ДПМН да расчистиме. 14 милиони евра не е вредноста на во која што е сместен централниот штаб, односно централното седиште. Севкупниот имот на ВМРО ДПМН низ цела Македонија е многу помалку од таа бројка. Така што тоа повторно Pallati dhe objektet e tjera, shifra totale kap në 17.5 milion euro, 14 milion vetëm Pallati, 3.5 milion objekte tjera. Не, токму заради тоа сакам да појасним и на вашите гледачи да немаме повторно димна завеса во емисијата, иако прилично беше присутно во јавноста шпекулации од овој тип. Севкупниот имот на ВМРО ДПМН, вклучително и централното седиште, затоа што навистина кога ќе каже некој Белата палата
се чудам зошто за останатите седишта не користат терминот да речеме стаклената палата или амфората на Бихачка или не знам сивата палата во Речица и така натаму, но еве јас ќе прифатам оваа игра на метафори во вашата емисија и јас ќе се изразам онака како што јас го доживувам седиштето на ВМРО ДПМН и ќе се задржам на она кое што јас го кажувам, а тоа е седиштето на ВМРО ДПМН, вклучително и целокупниот партиски имот на ВМРО ДПМН според последната, да кажам, проценка која што е направена од страна на овластен проценител, за која што имаме документи, можете да дојдете во рамките на партијата, ќе ви бидат дадени да можете и јавно да ги објавите ако сакате, е многу помалку од таа вредност за која што се шпекулира дека 14 милиони евра. И уште една друга теза би сакал да ја разјаснам. ВМРО ДПМН рече ние ќе се обидеме да ги рационализираме трошоците. Логично е дека кога гледате дека има потешкоти со ликвидноста, логично е да се обидете да трошоците ги рационализирате. И во рамките на таа процедура или тој процес на рационализирање на тие трошоци, ние одлучивме да ВМРО ДПМН што се однесува до централното седиште на партијата или да го продадеме, се разбира, доколку добиеме соодветна понуда, или истото да го издадеме. И тоа не е процес кој што се одвива транспарентно во јавноста, тоа е нормално процес во кој што ние бараме потенцијални купци или луѓе кои што ќе го изнајмат истиот процес. Можеби некој ќе пројавеше амбиција да изнајме еден спрат, некој друг спрат, па можеби седиштето ќе беше на горните два ката и така натаму. Тоа е политика како ние понатаму ќе ја водиме работата. Веќе си Дани Селин, sepse nuk ju pëlqeu shumë që tash pallati i bardh, por duke pasur parasysh faktin se sa i madh është objekti, më shumë i ngjan një pallati se sa një selije partijake, duke pasur parasysh edhe luksin brenda. Tani zoti Mickovski. Не, јас тоа го сватам, навистина го разбирам вашиот пристап како комплимент, но јас би сакал истите тие комплименти во форма на метафори да ги користиме и за, еве да речеме, една стаклена амфора на Бихачка, повторно ќе споменам една сива палата која што се наоѓа исто така недалеку од центарот на Скопје. Do i pyesim edhe ata. За да ја задржиме доследноста. Do të jemi para gjithve. Zoti Mickovski, kërkohet apo jo koka juaj këtu natyrisht në kuptimin politik e kam fjalën? Навистина се чувствувам комотен и можам да кажам, еве да искористам оваа прилика, дека јас сум можеби единствениот претседател на ВМРО ДПМН кој што својата доверба самостојно ја ставил пред делегатите на Централниот комитет на партијата и тоа го направи во оној понеделник веднаш после оној црн петок и настаните кои што се случуваа во собранието во Република Македонија. Статутот на ВМРО ДПМН, постојниот статут на ВМРО ДПМН овозможува да председателот самостојно иницира процес во кој што ќе побара одржување вореден конгрес на кој што ќе се разговара за неговата доверба. Јас за оваа моја одлука не разговарав буквално со никого, него на почетокот Централниот комитет, подпредседателите на партијата и генералниот секретар ги запозна со оваа моја одлука дека на седницата на Централниот комитет ќе излезам и ќе побарам доколку цени Централниот комитет одржување на вореден конгрес на кој што ќе се разговара за мојата лична доверба. И исто така, за да не им биде непријатно на членовите на Централниот комитет моето присуство во салата, според определен член кој што е дел од статутот на партијата, кој што мене ми овозможува да со специјална одлука ги пренесам моите надлежности на еден од подпредседателите, тоа и да го направам, да му ја дадам можноста да он ја води седницата на Централниот комитет, а јас истата да ја напуштам, бидејќи ценев дека можеби моето присуство во салата може да влие некако директно или индиректно на носењето одлука на некој од членовите на Централниот комитет, што впрочем и го направив. И можам да ви кажам дека 125-0 беше гласањето од страна на членовите на Централниот комитет дека нема потреба да се организира вореден конгрес. Тоа беше доволен тригер за мене лично, како председател на ВМРО ДПМН, да заклучам дека како личност ја уживам довербата од страна на Централниот комитет, во кој што морам да кажам членуваат сите председатели на општинските комитети, структурата на Унијата на жени, структурата на Унијата на млади сили, и тоа беше доволен буст за мене како председател, повторно ќе кажам, на ВМРО ДПМН, да донесам еден таков заклучок и да продолжиме, се извинувам понатаму, со имплементирање на политиките на ВМРО ДПМН. Nuk jeni rrezikuar në kryet partisë. Megjithatë e përmendëm herët, gjitha zhvillimet. Не го доживувам јас тоа во физичка смисла, загрозен или загрозен. Едноставно имате доверба или немате. Довербата лично ја иницирав, ја ставив на како точка на гласање на дневен ред и резултатот е тој кој што е. Kush është i radhës për t'u larguar apo që do të
dorëhiqet nga ВМРО ДПМНЕ, në sa ka shkuar numri i tyre sakt? Навистина јас не би можел да дадам одговор на вашето прашање. Јас ви кажав дека од текот на вчерашниот ден ние имавме седница на извршниот комитет на партијата во која што беше констатирана оставката на претседателката на Унијата на жени и претседателот на Унијата на млади сили, господја Тарангелова и младиот господин Лука Кржаловски. На нивно место веднаш беа именувани вршители на должност, претседатели на Унијата на жени и Унијата на млади сили. Тоа е Јован Јулевски, кој што до сега беше генерален секретар на Унијата на млади сили, и господјата Благица Ласовска, која што е пратеничка од редовите на ВМРО ДПМНЕ во парламентот на Република Македонија. Во текот на деновите кои што предстојат ќе биде повторно рестартирана, односно реформирана структурата на извршните комитети на тие две структури и се надевам дека некаде крајот на следната недела повторно на седница на извршниот комитет ВМРО ДПМНЕ ќе го изгласа новиот состав на извршните комитети, а од утре на Унијата на жени и Унијата на млади сили, а од утре ќе почне во јавноста ќе биде објавен фактички конкурсот за избор на нови претседатели во Унијата на млади сили и Унијата на жени. Со ова само покажуваме дека ВМРО ДПМНЕ располага со кадровски потенцијал кој што секогаш е на располагање на партијата и уште еднаш ќе ја потврдуваме тезата дека ВМРО ДПМНЕ била и ќе остане раседник на кадри во иднина, но исто така и тезата дека без секого се може. Megjithatë shtrohet pyetja zoti Mickovski, apo përjeton VMRO ДПМНЕ katarzën e saj dhe spastrimin temi me të kaluarën dhe me ata që mendojnë ndryshe nga lideri? Видете, на 23 декември 2017 година се случи нов избор на председател на ВМРО ДПМНЕ. Во тој случај бев избран јас, се разбира, како председател на ВМРО ДПМНЕ и од тогаш се разбира, ние во јавноста во многу наврати комуницираме дека трета генерација политичари во ВМРО не доаѓа на политичката сцена и се обидуваме со текот на времето нормално да правиме определени нивелирања во политиките на таа трета генерација на политичари во рамките на ВМРО ДПМНЕ, нормално следејќи ги процесите кои што се случуваат во државата. Последен таков процес се случи, како што вие ве кажувате, катарза во структурата на партијата. Ние тоа го соопштивме на пресконференција и навистина јас во овој момент не би имал нити што да додадам, нити да одземам од она кое што беше кажано изминатите денови, а тоа беше поврзано со она што се случуваше во партијата изминатиот период. И тоа ќе продолжи, тоа е динамички процес, се разбира, едни кадри ќе доаѓаат, други ќе си одат, тоа е всушност капацитетот. Ju po paralajmëroni se do ketë shkarkime të reja. Не, со ова сакам да најавам дека во политиката работите треба да се динамички, затоа што ако вие ако го оставите политичкото мучуриште да мирува, тогаш ќе се случи тиња на површината. Заради тоа е добро да имаме ние бранување, добро е да имаме на динамика во процесите, добиваме гледаме дали таа шанса ќе оправдаме, ако не ја оправдаме, ја напуштаме нормално таа позиција, доаѓа друг, не се откажуваме од тој кадар можеби ќе даде поголема додадена вредност во друга позиција, така што ВМРО ДПМНЕ не се откажал, нити ќе се откаже од било кој кадар, нити во минатото, нити во иднината, се разбира, кои што останале во рамките на партиските политики и ставови кои што јавно ги соопштува партијата. Jeni autokrat zoti Mickovski, ka ndodhur që ndonjë mendimi juaj të mos kalojnë organet partijake? Апсолутно, во рамките на партијата, во рамките на извршниот, во рамките на Централниот комитет, јас навистина не доаѓам шаблонизиран, нити доаѓам со мислења кои што однапред се подготвени, па дури често пати и самиот дневен ред на состаноците се ажурира, односно се дополнува или некои точки се одзема, така што како човек верувам во демократија, верувам во демократски принципи, така функционирав изминатиот живот, така сум и воспитуван од моите родители, во такво едно семејство сум растол, такво семејство имам во моментот, а ВМРО ДПМНЕ го чувствувам како собствено семејство и се обидувам сето она кое што во минатото Jeni demokrat toni, ndërkohë përjashtoni njerëz përse mbështetën hapjen e. Не, еве и за тоа ќе продискутираме. Ние имаме Njëra me tjetrën sikur nuk përputhen zoti Mickovski. Ве разбирам зашто е таа дилема кај вас, но еве ќе ми дозволите да ви одговорам. Имено, ВМРО ДПМНЕ е политичка партија, најголема, најорганизирана политичка партија во Република Македонија и како таква нормално е да има своја структура и да има илјадници членови во рамките на таа партија. Ние дебатираме, но дебатираме и имаме различни мислења кои што можат да ја нијансираат позицијата на партијата лево, десно и така натаму, се до моментот доносење на одлука. Кога вие ќе донесете одлука, очекувате дека таа одлука треба да се почитува. ВМРО ДПМНЕ не е хорско друштво, па секој во различен тон да пее.
Сега, ако вие знаете дека имате конгресна одлука која што дава точна насока како прашањето за името треба да се по прашањето за името како треба да се постапува, конгресна одлука од Конгресот во Валандово, која што е продолжение на одлуката од Конгресот во Куманово, која што е продолжение на одлуката од Конгресот во Битола. Имате партиска програма со која што сте излегле на изборите во 2016 година, врз основа на која вие сте добиле мандатот, ако ми дозволите. Имате одлука на извршениот комитет, имате одлука на Централниот комитет. И вие постапувате спротивно на таа одлука. Сега, кои биле вашите мотиви? Предпоставувам во текот на емисијата и за тоа ќе дискутираме. Кои биле мотивите зошто вие сте отишле спротивно на сите овие документи? Затоа што вие кога ќе се вклучите во една партија, логично е да ги почитувате политиките и одлуките во таа партија. Кои биле вашите мотиви да се одлучите и да ризикувате да бидете исклучени, што впрочем во минатото во многу наврати се случувало во македонската политичка сцена. Вие се сеќавате на Буралиева Грчева од СДСМ, беа исклучени само за тоа што се вратија во парламентот. Да ве подсетам, се сеќавате на Бучковски, нешто слично беше, се сеќавате во рамките на ВМРО ДПМН која се исклучува Ѓорчев, Димовска и така натаму. Така што во политиката и во партиите многу е важно. Ако имате сет документи, ако имате серија политики кои што вие сте ги следеле и сега најнаш од мотиви вам познати и делумно мене познати и делумно на сопартијците нас познати, одите спротивно на сите тие политики, тогаш наистина вие треба самите да сте свесни дека со тоа го ризикувате местото помеѓу сопартијците. И тоа не е автократија. Sepse edhe ne nuk i di motivet. Megjithatë do dalë edhe aty zoti Mickovski. Kur jeni takuar me Sasha Mjalkovin për herë të fundit? Па не можам да се сетам, но не беше така одамна. Не беше така одамна. Мислам дека беше недела две пред одржување на референдумот 30 септември. На семена прослава кај еден наш заеднички пријател. Pra, njëri ndër eksponentët kryesor të partisë suaj, Mjalkov, ju akuzon për gënjeshtra të fabrikuara për interes personal nga ana juaj. Навистина немаме што да додадам, повторно ќе кажам, нити да одземам на она што веќе е кажано во јавноста по тоа прашање. Ние политички сме се разотишле, сме одлучиле поинакви траектории да следиме во животот после писмото и како пријатели. Така што можам да кажам дека тоа писмо свесно господин Мjalkov стави предвремен крај на едно пријателство. Така што навистина нити би имал што да додадам, нити што да одземам на тоа што веќе таму беше напишано, уште повеќе што беше напишано во прашална форма. Кени дëshmi lidhur me akuzat ndaj tij? Повторно ќе кажам, сето она кое што беше како доказ кој што ВМРО ДПМН го поседува и сето она кое што го има како информација за делувањето на определени партиски членови, поранешни, но и сегашни, за делувањето на овие пратеници 8, кои што на тој петок дадоа поддршка за отпочнување на процесот на уставни измени, беше презентирано пред членовите на Централниот комитет. Тоа е внатрешна работа на ВМРО ДПМН, тоа е за нас затворен случај, за нас легитимен политички противник е ова ненародна и криминална власт на СДСМ, предводена од единствениот аболициран политичар господин Зоран Заев. Megjithatë ju nuk dëshironi të jepni një përgjigje konkrete për letrën pesfaqeshe të Mjalkovit, megjithatë елементарно домашно воспитување проблемите да останат во рамките на семејството. Vetëm shumë pikë pyetje zoti Mickovski, kam patjetër të vazhdoj t'ju pyes për përmbajtjen e kësaj letrës. Keni marrë pjesë në Panorama 1 apo atëherë nuk keni qenë pjesë e strukturave partijake? Не, јас бев член на партијата, член сум од 96 или 7 година точно. Инаку во периодот кога се случуваше Панорама, јас го служував и понатаму континент, на Холидин, јас го служував воениот рок во касарната Илинден овдека во Скопје, бев дел од гардискиот батальон. Pra, që ta sqarojmë edhe opinionin pra për shikuesit një shpjegim, në Panorama 1 ka ndodhur përçarja e VMRO DPMN-s në vitin 2004 në hotelin Panorama. Dhe mos vallë zoti Mickovski po përsëritet rasti në variantin paqësor, sepse në Panorama 1 kishte njerëz me armë që kërkonin ndërheqjen e kryetarisë më parshme. Не би се влакел, не би правил реминисценција на настани кои што во минатото се разбира имале негативна импликација врз ВМРО ДПМН, станале како негативен сегмент од меморијата во ВМРО ДПМН, но јас би се фокусирал
во иднината, а како што ви кажав, за нас иднината е борбата против оваа ненародна криминална влада на СДСМ, предводена од единствениот аболициран политичар Зоран Заев. Pra, ju po merreni me qeverinë, megjithatë unë sonte më shumë do doja të flisnim për zhvillimet në VMRO DPMNE. Не, може и за тоа да зборуваме, ја мислев дека ќе зборуваме за реалните политики во државата. Një emision të saçëm, megjithatë duke pasur parasysh se çfarë ndodhi. Да, точно, има многу потврлања. Në VMRO do të ishte më mirë të flisnim në këtë temë, pra të mbesim në oborrin tuaj, që në një emision tjetër dalim në oborrin tjetër. Ata që nuk pajton me ju, zoti Mickovski, ju akuzojnë se jeni në rrugë të gabuar. Njëri ndër të është edhe ndër deputetët më të zëshëm është edhe Ilia Dimovski, i cili u shpreh se fatkeqësisht për shkak të hapave të fundit VMRO DPMNE-s VMRO DPMNE-ja nuk mund të ndikojë në vendimet shtetërore. A që dobët është VMRO DPMNE-ja? Pajtoheni me Ilia Dimovski? Не, апсолутно не се согласувам. Може би треба да поразговарате и со господинот Димовски да ви појасни во која насока мислел кога го кажувал тоа. Предпоставувам се Да, Јани лидер... именно во вториот дел од мојот одговор сакав да ви го кажам токму тоа, дека ние во рамките на координацијата со пратеничката група разговараме, дискутираме околу актуелните политики во ВМРО ДПМНЕ. Не е тајна дека ние имаме различни ставови за определени прашања, но сепак повторно ќе кажам, таа дискусија и дебата се темели на аргументи и факти кои што еден на друг си кажуваме, се разбира, помалку на чувства. И во принцип ќе кажам исто она што го кажав и претходно, тоа останува во рамките на координациите со пратеничката група. Се разбира дека јас имам сопствени аргументи за сопствените ставови, господинот Димовски има сопствени аргументи за неговите ставови. Јас се трудам во животот секогаш да бидам принципиелен, честен, искрен. Така ја водев политиката во ВМРО ДПМНЕ изминатиот период, така го водев животот во изминатиот период, така ќе продолжам и понатаму да го водам и мојот живот, но и политиката во ВМРО ДПМНЕ како индивидуа, се разбира, доколку истата биде прифатена од партиските органи. А тоа е принципиелно, честно, честито и искрено. Zoti Mickovski, është që gjatë gjithë kohës tentoni sikur ta zbusni situatën dhe ta paraqisni si normale. Megjithatë nga jashtë po shihet se po vlon brenda. Не, ја навистина не можам да го споделам со вас тоа чувство дека врие од натре. Јас ви дадов еден пример дека две индивидуи кои што водеа структури во ВМРО ДПМНЕ, Унијата на жени, Унијата на млади сили си заминаа, структурата на Унијата на млади Унијата на жени остана, се именува вршители на должност, набрзо ќе биде објавен конкурс, набрзо ќе биде изгласано новото раководство во рамките на тие две структури, така што животот си продолжува понатаму, политиките продолжуваат понатаму. Се разбира, јас колку што ги прочитав нивните оставки, они не рекоа дека заминуваат од партијата, напротив, дека остануваат во партијата, него во овој момент имаат сопствени аргументи зошто одлучиле на еден ваков чекор. И ја можам да кажам дека во математиката велиме земнички делител или именител има во целиот овој случај. Предпоставам од тој центар доаѓа мотивот и за едниот, но и за другиот чинител кој што се одлучија на овој настан. Ju thoni se jeta vazhdon, ne do ta vazhdojmë intervistën pas një shkëputje publicitare. Rikthehemi pas pak në studio. Jemi rikthyer në studio ku i ftuar është kreu i VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski. Zoti Mickovski, pse nëse dëshironit ta mbronit emrin e Maqedonisë, nuk qëndruat fuqishëm pas kësaj kauze me organizim masiv dhe të përditshme të protestave në të cilat ju do t'i udhëhiqnit mira qytetarë të motivuar dhe anëtarë të partisë. Kjo është pyetje që u bën edhe Mjallkov duke implikuar se nën vedije keni dëshiruar të ndryshohet emri, ndërsa fajin t'u hidhni deputetave që janë të ndjekur me qëllim që në fund ju të dilni i pastër, dilni i lumtur që dikush u zgjidh problemin. Видете, суштината која е? Да, може во јавноста така да се толкува како што вие кажувате, но тоа е онака како што, да речеме, ако сакаме тенденциозно така да ја толкуваме. Но каква е вистината? ВМРО ДПМНЕ имаше прилично јасна, конзистентна политика уште од првиот момент, а јас како нејзин претседател се сеќавам уште на моето прво интервју, таму некаде веднаш по божикните празници, јануари месец беше, ако не се лажам, на македонската телевизија, каде што имаше впрочем и представник од вашиот медиум, јасно и недвосмислено кажав дека ВМРО ДПМНЕ, нити пак јас, ќе поддржам промена на уставот, а со цел промена на уставното име. И за волја на вистината,
беше повторувано од страна на владените представници целокупниот тој период. Се до моментот додека не се случи на екзибиција кога преку ноќ се смени комплетно концептот, се напуштија сите позиции, се изгуби предноста во процесот на преговарање и се прифати тоа што се прифати. ВМРО ДПМН нормално како нов претседател, ново раководство имаше период на консолидација некаде таму до крајот на мај месец. Веднаш потоа го направивме оној голем сенароден митинг на 2 јуни, каде што се обидовме символички да искритикуваме првата година од неработењето на оваа ненародна и криминална влада на СДСМ предводена од аболицираниот политичар Зоран Заев, каде што изнесовме многу факти и аргументи. Потоа во периодот кој следеше ВМРО ДПМН организираше неколку протестни маршови ширум Македонија, во Битола, кога се потпишуваше договорот во Нивици, потоа организиравме протестен марш во Кавадарци, во Струмица, во Кичево, во Охрид. На тие протестни маршови како ВМРО ДПМН континуирано го искажувавме својот став. Само да завршам. И уште на самиот почеток, кога овој процес на така наречено решавање на проблемот со името отпочна, од кога веќе договорот беше на маса, ние рековме дека ќе ги користиме сите алки, сите инструменти демократски кои што ни се на располагање во рамките на институции, но и со организирање на протестни маршови. И ние тоа го презентиравме пред јавноста и ние нити во еден момент не рековме дека ќе излеземе надвор и ќе правиме блокади, ќе радикализираме ситуацијата и така натаму, затоа што бевме свесни дека во тој момент, ако имаме таков чекор, тогаш може да се случат поинакви работи кои што ќе бидат на штета на ВМРО ДПМН, што впрочем, еве гледате дека еден поранешен политичар, еве да го наречем, кој што беше дел од една помалку речено маргинална партија на политичката сцена во Република Македонија, која се разотиде со незе, јавно изговори неколку факти за раководството во таа партија, маргинална морам да кажам, и која што имала поинаква задача организирајќи ги тие протести на начин на кој што ги организираше. Во тој момент стратегијата на ВМРО ДПМН вроди со плод, односно видовте вие што се случуваше дента кога се расправаше за време на комисијата, за комисиската расправа кога се отпочнуваа уставните измени, тоа е вистинското прашање. Видовте дека сите присутни во таа комисија, 7 кои што се дел од таа комисија гласаа против. Ги слушавте дискусиите на дел од пратениците на ВМРО ДПМН, на една пратеничка која што понатаму направи едно невидено салто мортале во македонската политика. Ситуатën cilën veçmë e kemi parë dim se megjithatë ishte çështja që asnjëherë. Не, јас само сакам да ви кажам дека методологијата на политичко делување на ВМРО ДПМН превентивно да делува вроди со плод. И во тој момент ВМРО ДПМН како политичка партија во рамките на парламентот на начин на кој што делуваше успеа да ги заштити државните национални интереси, да ја заштити нормално интересите на нацијата и да до тој момент делува опортуно на проектот наречен промена на името и идентитетот на Република Македонија. А ова само ја кажувам како потврда. Интерес шtetëror nuk është antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ќе дојдеме и до тоа, еве и за тоа ќе ви одговорам. Во вториот дел одговорам. Тjera. Во ред ќе одговориме на све, имаме претпоставам доволно време во вашата емисија. Само сакам да кажам, дел од тие пратеници кои што потоа направија 180 степени свртување на лево, на комисиската расправа жолчно зборува и против принципот промена на името и на идентитетот на државата. За да потоа отпочне таа собраниска седница каде што сите пратеници на ВМРО без исклучок кои што беа присутни во салата, со исклучок се извинувам на една пратеничка која што беше отсутна, затоа реков сите што се присутни, гласаа против дневниот ред на што беше констатирана потребата за уставните измени. Зарем тоа не ви говори доволно дека стратегијата на ВМРО ДПМН до тој момент беше успешна и сето она кое што ВМРО ДПМН го превзема како чекор изминатиот период донесе резултат. Од тој момент почна тргата со правото и правдината. Од тој момент почнаа непринципилните прилози и од тој момент почна да се случува она што понатаму после неколку дена се случи во рамките на собранието. Имаме пратеници кои што беа ослободени од куќен притвор на самиот ден на гласање на пратеник, на самиот ден на гласање на уставните измени,
Еве, јас нема да коментирам, самата ќе оставам вие да даете заклучок, како тоа најнаш тога се случи, или гледачите нека дадат заклучок. Да, се извинувам. Како останатите двајца пратеници на 2-3 дена пред да се случи овој петок беа исто така ослободени, бидејќи претходно беа држани во домашен притвор, иако и во тој момент и претходно му понудуваа на судот истите финансиски средства за да бидат ослободени, и претходно беше исцрпена дебатата и дискусијата со сведоците да не би можело ни потенцијално да влијат, но тогаш нормално беа поинакви условите и тогаш немаа вакви очекувања тие што ги ослободија. Zotim Mickovski, ju vazhdimisht edhe në konferencë për shtyp të partisë suaj, u tha që deputetët janë të kërcënuar, ju është ofruar para, megjithatë asnjëri prej deputetëve tuaj nuk e pranoi një gjë të tillë, sepse ditën kur u votua nevoja për ndryshimet kushtetuese, gazetarët i pyetën dhe gjithë i mohuan pohimet e partisë suaj se u janë ofruar para apo janë kërcënuar. Tani një thot partia, tjetër gjë thonë deputetët. Еве ќе ви дадам една пикантерија. Дента за време на тој петок, за тоа гласање, имав телефонски разговор со двајца представници, сериозно високи представници на меѓународна заедница, кои што ми рекоа вршиш притисок врз пратениците слободно да гласаат во парламент. Јас вака реков. Принципиално не ви е точна информацијата, но еве да ја растераме оваа димна завеса која што се обидувате сега да ја креирате, ќе ви одговорам на следен начин. Подготвен сум сите пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија да ги донесеме место каде што ќе кажете, да дојдете и вие и да ги прашаме дали на повеќе од еден сум вршил било каков притисок да прави вака или да прави онака. Затоа што политиките на партијата се јасни, конгресните одлуки се јасни, партиските програмски определби се јасни, одлуките на централен и извршен се јасни. Сите оние кои што се во партијата ги следат истите и нема потреба нити некој да врши притисок, нити некој да ги притиска истите тие или да ги следат, или да не ги следат. И реков, ако се случи повеќе од еден, да ви рече дека јас, како председател на ВМРО ДПМН, вршам притисок на било кој тие пратеници, тоа сум подготвен да сносам политичка одговорност. Во спротивно, ми должите извинување. Се разбира, бев одбиен и никој тоа не го прифати. Така што, ова што вие сега го кажувате, можам да го складирам во еден фолдер наречен не само шпекулации, него и класични и брутални невистини. Mos keq kuptojmë zoti Mickovski. Unë pata fjalën që në konferencë për shtyp të ВМРО DPMN-s më njëherë pas votimit u tha që deputetët të cilët votuan, deputetët e juaj, të cilët votuan për ndryshimet kushtetuese apo hapjen e kushtetutës, deputetëve të tjerë u janë ofruar para për të votuar, po i ka refuzuar. Këtë drejtim e pata fjalën. Видете, asnjëri prej deputetëve nuk e pranoi një gjë të tillë. Да бидете сигурни дека сето ова што изнесовме на таа пресконференција е точно. И стоиме за тоа. Се разбира, во држава, во општество. Депутетите mohoi një gjë të tillë. Да. Во држава, во општество, во кое што имаме брутална трговија со правото и правдината, во држава и општество каде што гледаме дека судските инстанци се комплетно сервилни во функција на власта, на кој начин вие мислите да истерате таа правдина? Нормално, ќе дојде денот, ви ветувам дека ќе дојде денот, кога сето ова ќе биде изнесено на виделина и сите оние кои што се сторители на таквите уцени, закани и притисоци врз пратеници во ВМРО ДПМН, ќе бидат излесени пред лицето на правдата. И за тоа имаме соодветни докази, но истите ќе бидат презентирани кога ќе дојде денот. Ja, temi kush me që u ndërlidhet edhe këtu, kush ju ka dëshpëruar më shumë nga deputetët që votuan procedurën për ndryshimet kushtetuese? Pas asaj periudhe keni komunikuar drejt për drejt me ndonjërin prej tyre? Не, после тоа немам, но до самиот ден имам контакти со секој поединечно, дури некој поединечно има прилично емотивен разговор со мене пред да го сторат чинот, дека нема тоа да го направат и така натаму, дека оствуваат на она кое што е партиски став и слично, но се случи тоа што се случи. Предпоставувам за мотивите. Рековте, еве сега нема да дискутираме, ќе оставиме јавноста да даде оценка зошто токму тие пратеници, се оние пратеници кои што го препозна да речеме моментумот и да дадат поддршка на овие уставни измени, кога барем еден од нив
кој што гласаше таму се потпише на еден документ кој што го организираше пратеничката група, каде што пратеничката група се обврза да не гласа за уставните измени. Затоа имаме доказ. Еден од тие 8 се потпише. Зошто во рамките на следните 1, 2, 3 дена он го правот, ќе треба времето да се релаксира малку ситуацијата и во поинакви времења да дајдеме одговор. Зошто ова се случуваше? Зошто токму луѓето кои што се пред очигледен политички прогон од страна на власта, значи најпрво ги направија терористи, а потоа ги ставија во една не се разбира, а потоа ги ставија во една ситуација да мора да бираат црна или бела иднина за себе и сопствената честитост. Аjo që thatë unë jam demokrat më herët, këndej thoni unë jam demokrat, këndej detyroni njerëzit, deputetët të nënshkruajnë se nuk do votojnë ndryshimet kushtetuese. Prap nuk mbledhen gjërat. Ама видете, повторно да не го вулгаризираме зборот демократи демократија. Демократија е до моментот кога ќе се донесе одлука. Вие сте во политичка партија. Jo detyroni edhe me letër që të sepse ju nga kjo studio nëse sa mbaj mend zoti Mickovski nga kjo, jo shumë mirë kuptova nga kjo studio kur keni qenë për herë të fundit, thatë që keni thënë hapur që grupi parlamentar i partisë suaj është kompakt. Kështu ishte, bashkë me deputetët e Partisë Socialiste. Dhe tani është ajo pyetja tjetër pse nuk ju doli parashikimi. Точно моето предвидување од таа перспектива било погрешно, очигледно дека сум се надевал дека во Македонија и сум имал надеж дека во Република Македонија постои навистина правен систем, дека постои право и правдина, навистина судството е независно, но ете видовме дека нити една од овие претпоставки кои што во минатото сум верувал дека постојат во Република Македонија, за жал не е така и не се точни. Ќе морам да научам да живеам и со оваа слабост во инина и на тој начин да ги проектирам политиките на ВМРО-ДПМН. Токму од овие мотиви, кои што ги кажавте сега, а ме прашавте во едно од вашите прашања, јас сум разочаран од сите оние 7 членови на ВМРО-ДПМН, кои што постапија спротивно на конгресна одлука, спротивно на партиска програма на која што биле избрани, спротивно на одлука на Централен, спротивно на одлука на Извршен комитет. Тоа не го очекував и повторно, ако ме прашате кога ова не би се случило, повторно истото ќе ви го кажам дека нема никој кој што е надвор од тие принципи, а е дел од коалицијата ВМРО-ДПМН за подобра Македонија. Dhe a ndjeni vetë përgjegjës për shkak se partia juaj nuk është kompakte? На почетокот од емисијата, на едно од вашите прашања дадов одговор. Секогаш во животот, кога ќе доживеете, се разбира, неуспех, иако не сте влијале во тој неуспех, иако сте се обиделе да го спречите колку што било во рамките на вашите можности, а сте ги применувале сите демократски алатки кои што ви стојат на располагање и сите демократски инструменти кои што ги имате на располагање, треба да чувствувате одговорност и таа одговорност да ја споделите, се разбира, пред вашите соработници. Јас тоа ви го кажав на последната седница на Централниот комитет, побарав доверба за работењето на претседателот на ВМРО-ДПМН, тоа е за моето работење. Кажав кој беше одговорот од делегатите на Централниот комитет, повторно ќе ви кажам, таму Централниот комитет е формиран од претседатели на сите општински комитети на ВМРО-ДПМН, што се репрезенти на базата. Потоа има представници на Унијата на жени како структура во рамките на партијата, представници во рамките на Унијата на млади сили, кои што се исто така структура на партијата, се разбира, и членови на извршниот комитет на партијата, кои што по функција се дел од Централниот комитет. Сите тие, значи базата, едната и другата структура, но и извршниот комитет претходно дава недвосмислена и едногласна поддршка на тоа. Доја да пак класим për депутатët që и тоа е чест пристап и треба секој политичар кога нема да успее, да речеме, кога виде Зоран Заев и владата дека на референдумот не им проаѓа, требаше да направат чекор наназад, да видат како ќе функционира општеството понатаму, а не да продолжат на сила и да го туркаат тој процес. Знаете што е разлика помеѓу политичари и политиканти? Еве ќе ви дадам еден пример. Кога дојде на сцената и Линденска Македонија, предлогот, нели, се таму некаде крајот на мај месец, и тогаш на премиерот Зоран Заев му кажав, немој ги нарушуваш позициите на Република Македонија во преговорите, ќе ти го одбијат предлогот. Не ме послуши, излезе со јавна изјава, не се, нема да го коментираме тоа, сум го коментирал да наврати во минатото, па дури и на нашето соочување тоа му го кажав. Но тогаш грчкиот премиер Алексис Ципрас не рече, имам во парламентот 143 пратеника, за 8 ќе ги притискаме, па ќе направам 151 и ќе го поминам. Виде дека за тој предлог нема доволен капацитет во рамките на грчкиот парламент и
јавност и одлучи целокупната политичка одговорност да ја прифати и да рече јас овој процес во Грција не можам да го поминам и затоа морам да го одбијам. Иако претходно се сложил. Така барем говореше премиерот Зоран Заев. Тоа не беше случај со нашиот премиер Зоран Заев. Он не рече, извинете, јас немам 2/3, немам 80. Он викаше, имам 72, а за овие ќе видиме, ќе тргуваме со правото и правдината, што потоа и на дело го видовме како показна вежба. Тоа е разликата меѓу политичар и политикант. Наместо да ја заштити јавноста во Македонија, да од дополнителни поделби, наместо да ги заштити политичарите, не само себе си да се заштити, и сите нас, без разлика дали сме дел од опозицијата и позицијата, без разлика дали сме од овие или оние етнички провиненци. Наместо тоа да го направи, да направи мир во општеството, за да можеме да се фокусираме на реалните проблеми на граѓаните, он се одлучи да ја силува демократијата, правото и правдината во државата. И го изгуби честитоста. И тоа е единствената вредност. Desha dhe pak të flasim për deputetët, sepse është më së qartë se jeni revoltuar me veprimin e tyre. Kam dhe dy pyetje në këtë drejtim. Çfarë raportesh keni pas me ish ministrën e kulturës Kançeska Mileska? Pse e gjithë kjo temi metamorfozë politike te ish ministra? Не сум имал некогаш во минатото посебно изразени непосредни односи со министерката поранешна Канческа. Секогаш биле во рамките на чесен пристап, размена на неколку мислења на различни теми. Сакам да кажам, ништо посебно не било тоа, но се разбира моето почитување кон нејзе секогаш било големо за она што таа го направила и за ВМРО ДПМН, но и она што го направило ВМРО ДПМН за нејзе. Мораме и тоа исто така да го кажеме. И од нејзе тоа било често пати потенцирано. Сме имале комуникација на ниво на преписки на овие СМС пораки или на друг вид на пораки, каде што често пати знаела да ми даде комплименти за моите јавни настапи, за политиките кои што сум ги водел во минатото, така што отприлика ништо подлабоко, но ништо позначено во рамките на една пристојна комуникација која што сме имале како двајца сопартици во минатото, јас член на извршниот комитет, понатаму генерален секретар, а потоа и како претседател на партија, а додека бевме во владата, ја бев дел од тимот советници на премиерите, она беше министерка, се разбира, во тие влади. Во рамките на тоа ништо. Zotë Pickovski, nëse nuk ndodhte votimi me 80 vota të deputetëve, do të shkonit në zgjedhje, do të vazhdonte partia të ishte kompakte edhe në atë rast ose jo. Nuk ju pyes për fitoren në zgjedhje, sepse di se atë përgjigje do jepni. Gjitha partitë politike, sa tua përmendër zgjedhjet tonë, ne do jemi fituesi. Победуваат. Kështu që shmangeni atë pjesën e fitores. Видете, изборите не ги распишува опозицијата. Изборите ги распишува 61 пратеник во собранието. ВМРО ДПМН, како што знаете, во тој момент немаше 61 пратеник во собранието и напротив, изборите ги најави претседателот на владата на онаа скандалозна пресконференција ноќта спроти неуспешниот референдум. Излезе не на пресконференција прво сам, потоа излезе во друштво на сите министри, претпоставам и соработници, не само министри, имаше да души еден градоначелник, ако може така да се нарече, кој што најверојатно требаше да му дадат определен буст пред македонската јавност и исилено нака кажа, ако не успееме со други зборови да истргуваме на начин на кој што сме одлучени да истргуваме со правото и правдината во оваа држава, тогаш ајде да идеме на избори. И нормално вие како опозициона партија, тоа е есенцијата во вашето политичко делување, да ако имате можност да како опозициона партија издействувате предвремени парламентарни избори, нудите на граѓаните она што го зборите изминатиот период. Зошто тогаш чуму ние критикуваме владата, ако кога ќе дојде моментот да грешките што ги прави владата не понудиме соодветни решенија преку партиска програма на евентуални предвремени избори, би критикувале. Тогаш би биле во заедничка коалиција и би функционирале и двете или трите партии како власт во оваа држава. Така што нашата реакција беше само реакција на нивната акција. И нормално за нас беше тој моментум добро дојден и нормално дека ние сето тоа во тој момент почнавме и внатре партиски подготовки, формиравме републички изборен штаб, формиравме општински изборни штабови и така натаму. Jo kompakt, sepse me që nuk ka zgjedhje, kush garanton që akoma deputetët të tjerë nuk do të mbështesin shumicën parlamentare. Nuk vazhdon ju zvoglohet numri i deputetëve të ВМРО ДПМН-с. Од искуство можам да ви кажам дека во животот ништо не е сигурно, но јас повторно ќе бидам оној идеалист кој што ќе верува дека сите овие пратеници
се дел од коалицијата на ВМРО ДПМН и подобра, така наречена за подобра Македонија, ќе останат во рамките на таа коалиција со исклучок на господинот Панчо Минов, кој што одлучи да делува надвор од пратеничката група, но колку што го револтиран од некој чин кој што сме го направиле во рамките на ВМРО ДПМН, најпрви не можев да протолкувам дали тоа е реакција на лажната вест дека е исклучен господин Мирко Јанчев или дека сме го смениле, но ева ајде ќе прифатам дека сме го смениле бидејќи таа е вистината, и како реакција на тој наш чин господинот Панчо Минов, помалку смешно навистина, еден искусен политичар, барем така се представуваше, да изреагира на начин како што изреагира, како едва и да чекаше нешто да се случи и онда се отргне од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Но добро, кога не би било смешно, би било трагично. Еве, ако го иземеме тој случај, мислам дека останатиот Sepse një shpresë të tillë dhe një garanci të tillë pak a shumë e keni dhënë. Da, veruam дека ќе ostane. Da, veruam дека ќе ostane. Mislim i veruam дека ќе ostane do kraj kompaktna pratenička. Mirë, atëherë do bëjmë edhe një shkëputje tjetër publicitare, rikthehemi pas pak në Rruga Drejtë. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit. Zoti Mickovski, jeni takuar së fundmi, kohëve të fundit me Nikola Gruevskin dhe a keni komunikim me ish liderin e ВМРО ДПМН-с? Да, се видовме пред некој ден, разговаравме за ова што му се случува, за политичкиот прогон на кој што е изложен изминатиот период, разговаравме за иднината негова, се разбира, бидејќи како председател на ВМРО ДПМН, а он како почесен председател на ВМРО ДПМН, секако дека имаме заедничка тема не само за нашето партиско функционирање, туку и за личните моменти во целокупната оваа работа, иако морам да признам дека подолг период немавме комуникација, но пред неколку дена имавме еден таков состанок. Јас тоа го најавив во едно пишано интервју, бидејќи сакам да ги видам сите оние детали кои што во меѓувреме сум ги испуштил, што се поврзани со политичкиот прогон на кој што е изложен господинот Груевски. И во принцип за тоа разговаравме за политиките изминатиот период, неколку часовен разговор беше тоа. Плека тоа е одговорот на вашето прашање. Ju akoma mendoni se Gruevski është politikisht I ndjekur dhe nuk duhet të shkojë në burg? Па видете, ако човекот кој што се возеше во Мерцедесот, кој што се возеа X луѓе во државата, вклучително и ова раководство во владата, а при тоа помпезно цела држава, цела купната тогашна опозиција зборуваше за определени милиарди, а сега е обвинет за нематеријална штета, односно ползувал нематеријален бенефит во случајот, од време на време некогаш се возел во тоа возило и за тоа да добие, не знам колку беше, 2 години, ако не се лажам, затворска казна, а при тоа немаме материјална штета и никаде ги нема оние милиарди изнесени од државата. По вепрата тjera, Zoti Mickovski. Nuk është vetëm një, po për veprat e tjera. Видете, другите дела се во процедура. Јас како што знам, следно дело за кое што не во процедура се шамари, кои што никогаш не се случиле. Трето дело кое што исто така е во процедура траекторија, каде што повторно нема материјална штета, туку повторно е обвинет дека реализирајќи ги тие проекти стекнал доверба кај граѓаните и победил на следните парламентарни избори. За тоа е обвинет. Така што ајде да видиме како ќе завршуваат, па се надам дека нема да биде ова наше последно интервју, пак имаме друга можности за тоа да дискутираме. Megjithatë, dua të mbetem akoma te Gruevski. Nëse dëshmohet se ish lideri I partisë suaj ka qenë organizatori apo porositësi 27 prillit, do të kërkoni edhe largimin e tij siç ja keni nisur të shkarkoni gjithë, sepse deputetët nëse kanë votuar themi, e thatë ju paraprakisht nën presion, votuan për shkak se Gruevski I ka përfshirë në bela, në vepra penale. Видете, емисијата ја започнавте со политичкиот програм во ВМРО ДПМН и замрзнување на имотот на 6 месеци пред избори, без разлика дали на тие председателски избори ќе има и предвремени парламентарни или ќе бидат само председателски избори. Ние во моментот не можеме да располагаме со имотот на начин на кој што би обезбедиле доволно средства и комодитет да можеме да истуркаме една предизборна кампања. Почнавме со политички програм. Зборуваме повторно. Dhe tani pranuat që nuk keni shumë para, se atëherë në fillim jo. Ju duhen para përgjigje. Не е тоа тајна, јас тоа го кажав нас не ни треба пари да се луксузираме, нас ни требаат пари за да функционираме нормално и да ги редуцираме трошоците. Па нормално се разбира во кампања
основата на една кампања е да бидат зголемени трошоците. Не знам што е тука чудно и што е скандалозно. Напротив, затоа приложуваме извештај. Кthehemi fillim, ju pyeta pse e shitët ndërtesën, mbeti VMRO pa para, për këtë e kisha. Që të kthehemi tek pyetja konkrete. Ќе ви ја кажам паралелата. Ја разбирам вашата поента, но дозволете ми да ја кажам мојата поента на вашата поента. Почнавме со политички прогон, продолжуваме со политички прогон, а истовремено гледаме градоначалници кои што, еве да речеме, овој познат градоначалник на една општина во југоисточна Македонија, фатен како ваја терп да се однесува на граничниот премин со пукање од пиштол и огнено оружје при шверц на јамници штеки цигари, како е фатен и при тоа му е досудена затворска казна од 6 месеци, ако не се лажам, и мислам во некое отворено деление и дали воопшто таа затворска казна ја издржува. Имавме пример на градоначалник во Република Македонија, кој што сега е премиер на оваа држава, кој што го гледавме и слушавме како бара подкуп и така натаму, и при тоа судството во Република Македонија го прогласи за невин. Вие ме прашавте за Груевски, јас ви кажав. Зошто го повикав? Логично и не само него. И сите луѓе кои што се под политички прогон во Република Македонија ќе ги повикам. Исто, еве ќе ви дадам одговор. Исто како што ги посетував овие луѓе кои што беа во домашен притвор, а се поврзани со настаните од 27 април, сега излегува нели први соработници на Зоран Заев во така наречената непринципиелна коалиција помеѓу ова ново формирано 7 члено друштво и Зоран Заев. Сега најнаш издева луѓе кои што имаат разбирања, кои што имаат и така натаму. Исто како што нив ги посетував дома и како што дискутиравме за нивните проблеми, така го повикав и господинот Груевски и разговаравме во неколку часовна средба за целокупниот политички прогон. За ова судство зборуваме. Nuk mora prap përgjigje konkrete. Kam dhe pak minuta deri në fund të emisionit, ishte pyetja do të kërkoni largimin ose jo? Jo, kaq, më shumë nuk duhet përgjigje. Видете, апсолутно не станува збор тука дали ние ќе бараме исклучување да или не. Секој оној кој што сторил криминал и секој оној кој што има сторено кривично дело, кој што понатаму во судска постапка ќе биде докажано, апсолутно тој ќе се одговара за тоа што сторил. Dhe së fundi, zoti Mickovski, propozoni ligj për amnisti për gjithë të përfshirët në ngjarjet e 27 prillit, me të propozoni të amnistohen edhe deputetët që votuan fillimin e ndryshimeve kushtetuese. Точно, тоа е наш принципиелен став и ако ми дозволите во неколку минути би сакал да Shumë, sepse kemi edhe shumë pyetje. Да, нема да бидам екстензивен. Po, sepse dua dhe të marr edhe përgjigjen tuaj edhe për disa pyetje tjera. Po, значи идејата која ми е, за да ви објаснам која беше идејата на ВМРО-ДПМН и во рамките на пратеничката група. Ние законот за амнестија уште многу одамна го комунициравме со јавноста, бидејќи знаеме дека овој случај треба да се реши на начин на кој што предложивме. И заради тоа кога слушнавме дека господинот Зоран Заев е подготвен за помирување, еве начин како тоа и на дело да го покаже помирувањето кое што е неусловено, се разбира. И во рамките на тоа понесовме документ во собраниска процедура по брза постапка да отпочне неговото разгледување и да можеме сите оние чинители кои што се навистина обвинети за дела кои што не ги направиле да бидат ослободени и релаксирани од евентуален дополнителен политички прогон меѓу гласањата од 2/3, за да покажеме дека станува збор за честен и честит човек кој што не е, се разбира, и да докажеме дека нашата намера беше честна и честит. Доколку не се одбиеше, имаме парламентарно мнозинство кое што можеше амандмански да учествува во разработката на овој закон и доколку нашата содржина на нив не им одговараше, они може амандмански да нивелираат, а не веднаш да отворат. Но еве, ја користам оваа прилика во вашата емисија да го споменам следното. Оваа непринципиелна нова коалиција, на овие 8 со Зоран Заев, предпоставувам ќе креира во рамките на таа група парламентарна која што ја најавуваат определен документ. Доколку тој документ кој што они ќе го креираат и ќе го наречат помирување, навистина дава одговор на сите случаи кои што се подложени на политички прогон, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија во рамките на собранието истиот ќе го подржи. И без потреба да учествува во рамките на таа комисија, бидејќи имаме две причини зашто не учествуваме. Едната сме ја кажале во минатото, е поврзана со председавачот на таа комисија, а втората е бидејќи јавноста знае и ВМРО-ДПМН дека работата на таа комисија е уценета со една друга акција која што треба да следи за негде месец и по два од сега. Më bëri përshtypje zoti Mickovski se në pyetjen kur ushtrova në Shqip më thatë po. Më kthyehet përgjigje në Shqip. Kjo I bie që dini nga pak Shqip? Да. Па да, разбирам, да, разбирам.
Mirë, atëherë do doja edhe një çështje tjetër, kemi edhe pak minuta. Ndjeheni izoluar И nga познавањето на различни јазици и живењето со различностите само може да ја направи подобар човек. Не гледам тука стереотипи во тоа. Do dalë ajo pjesë. Ta mbaroj një herë këtë pjesën që kam planifikuar. Ndjeheni izoluar faktori ndërkombëtar me cilin përfaqësues ndërkombëtar themi jeni takuar së fundi. Па јас како што гледам нема меѓународни представници кои што доаѓаат во Република Македонија, но еве ќе ви кажам сега, во текот на идната недела ќе бидам во Хелсинки на конгресот на Европската народна партија, и ќе имам можност да имам следби со број представници од меѓународната заедница кои што се дел од нашите сестрински партии. Видете, целокупно овој амбиент и мистифицирањето на ВМРО-ДПМН, бидејќи еве одлучивме, а и вие одлучивте емисијата да ја посветите на ВМРО-ДПМН, а јас се надевам дека ќе имаме повторно можност да разговараме и за реалните проблеми во државата. Ситуација што ќе Мицковски по ју thashë на филим те емисија. Во ред, јас немам против тоа и затоа се обидувам да видам што е можно поконструктивен и да ви дадам одговори во рамките на пристојност. Еве, ќе ви кажам и следно. Целокупната ана тема која што се обидуваат овие ненародни криминални политичари, предводени од СДСМ, да не фрлат врз ВМРО-ДПМН и мене. Кајќи е мене антизападен, јас сум антизападен онолку колку што е Зоран Заев чесен и честит политичар. А за тоа ќе ви дадам и неколку примери. Имено, кога ја преземавме партијата, односно кога новото раководство беше избрано, ВМРО-ДПМН беше надвор од парламентот. ВМРО-ДПМН се врати во под палката на новото раководство, иако во тој период меѓународната заедница силно инсистираше и во претходното раководство да ВМРО-ДПМН не ја напушта работата на парламентот, но по моја иницијатива на раководството, пратеничката група, имавме преговори со владиното мнозинство и ВМРО-ДПМН се врати во рамките на парламентот. Учествуваше во тие март-априлски преговори за така наречените реформски закони, дури дел од нив и ги изработи. Само да ви дадам една антитеза на вашата теза. Фласим тани, се фундме. Sepse dihet, jo, që t'ju përkujtoj, Ves Mitchell ju dërgoi letër. Ju i kundërpërgjigjet ashpër. Palmer refuzoi gjatë vizitës fundit të takoj. Në vitin 2002 kjo i ka ndodhur edhe Lukçë Georgievskit. Besoj kujtoni këtë. Keni sinjale se e njëjta mund të ndodhë, pra ju përgatitet shkarkimi? Ne. Би сакал, мислам, за ова за разрешувањето, расчистивме некаде на средината на денешната емисија, ајде да се вратиме на овие другиве две тези и на тоа да ви одговорам и да го довршам оној дел кој што сакав да го кажам. Јас колку што го слушав господинот Палмер, он рече дека при посета на секоја држава прави распоред на неговото време и очигледно дека на тој распоред состанок со мене не бил планиран. Не рече дека не сакал да се сретне, да бидеме прецизни. Со господинот Мичел, да, имавме комуникација изминатиот период, се надевам дека ќе имаме комуникација и во периодот што следи. Бидејќи знаете, во политиката работите не се црно-бели. Во политиката работите ние треба да ги нијансираме. Тука не станува збор за љубов. Тука станува збор за пракса. Patjetër të ndërprestoni që Palmer nuk është që nuk deshi t'ju takoj, po nuk ishte kohë. I takoj gjithë dhe nuk pas ka pasur kohë të takoj liderin e partisë më të madhe opozitare. Јас само го цитирам господин Палмер кој беше тука на прашање на новинар, така одговори. Не рече дека јас не сакам да се сретам туку, рече мојот распоред опфаќаше средби со тој, this and that, што би рекли они, и тука ја заврши неговата средба. Се надевам дека во некое време би бил среќен да имаме една таква средба, телефонски разговор, дали тука или во Вашингтон при некое мое следно патување и така натаму. Но да се навратам сега на оној дел на тема која што почнав да ја елаборирам. Ги изработивме тие реформски закони, ги изгласавме двотретински во парламентот, додадовме вредност во фалидот на тие закони, и ако се сеќавате тогаш двајцата високи представници и Хан и Могерини во април-мај месец негде беа гости во Македонија, рекоа не е ова само заслуга на власта, туку и на опозицијата. Да ве потсетам. Потоа, на наша иницијатива, во сериозна дискусија со тројката известувачи за Македонија, Флекенштайн, Вајгел и Кукан, Жан Моне процесот го донесовме во Македонија. И тој беше успешен. Не, само да ви кажам чекорите. Para pas referendumit. Само да ви кажам, не, ќе дојдеме и до ова. Ако ми дозволите. Дозволете. Дуhet пак më shkurt sepse kam да диса pyetje. Најкратко. Го завршивме во Охрид Жан Моне процесот, како резултат на тој Жан Моне процес негде околу 80% усогласен деловник за работа на собранието помеѓу опозицијата и позицијата, огромен чекор, не направен до сега. Потоа, во процес избравме директор на оперативно-техничката агенција, која што е дел од реформите неопходни за отпушнување преговори, и пред некој ден, заедно со владата, изработивме
две законски решенија, тоа е законот за обвинителство и законот за кривична постапка, кои што се исто така дел од реформските процеси со отпуштување на преговори со Европската унија, успешно го завршивме и го поминавме по брза поитна постапка во собраниската процедура. Единствен греф кој што можам да го признаваме тоа што не се сложив да го прифатам Охридскиот рамковен се извинам, Преспанскиот договор кој што го подпиша Зоран Заев со неговиот колега Ципрас. Варшавичи че nuk e pranoni marrëveshjen, por asnjëherë nuk keni thënë se cila është alternativa që do të na çojë në NATO dhe në Bashkimin Evropian pa një marrëveshje tillë. Зборувавме која е алтернативата и јас и голем број представници. Па një marrëveshje tillë s'ka alternativë. Видете, ние зборувавме во многу наврати кои се нашите аргументи, зашто се аргументите и така натаму. И ние нормално како држава немаме друга алтернатива. Се знае која е нашата алтернатива. НАТО и Европската унија. Po për të ardhur te NATO dhe Bashkimi Evropian, zoti Mickovski, thoni jo vetëm deklarativisht, po për këtu ju duhesh të pranoni marrëveshjen e Prespës, të votoni ndryshimet kushtetuese. Ju gjitha këto i kundërshtoni. Не е опортуно. Jemi për integrimin можете вие опортуно да прифатите нешто. Gjithë bashkia ndërkombëtare vjen dhe ju kërkon mbështetje. Ju nuk e bëni një gjë tillë. Не. Видете, ние нашите аргументи никој не ги и од меѓународната заедница не ги победи. Во ниеден случај, нити за договорот, и ние кажувавме каде овој договор може да се подобри. И ние тоа го побарувавме во тие состаноци со меѓународната заедница и кажувавме каде е спротивен на политиките на ВМРО ДПМН и интересите на македонската држава. И тоа не е нешто непринципиелно и нечесто. Едноставно, тој процес беше таков како што беше и тоа не значи дека ВМРО ДПМН е антизападна. Напротив, па изминатиот период ние сме докажале во многу наврати дека сме многу по-прозападна од остатоците на комунистичко-болшевичката структура која што ја формираше понатамо СДСМ во Македонија. Зарем ние сме тие. Dëgjuat thirrjet e Bashkisë Ndërkombëtare, vizitave të shumta të zyrtarëve të lartë amerikanën, kancelares gjermane që të mbështetni marrëveshjen e Prespës, cilat ju thanë që alternativë tjetër për NATO dhe BE për Maqedoni nuk ka. Не, ама видете, ние не. Kjo është e vërteta, zoti Mickovski. Се враќаме на ланскиот снег. Кажуват, не е тоа вистината. Вистината е дека ние не можевме да се сложиме со дело наречено договор, односно со капитулација како лидерство. Ние не можеме поразот да го прифатиме како победа се. Тоа е принципиална наша позиција. И ние имаме право на различно мислење, па тоа е основата во демократија. Имаме различно мислење кое што се темели на аргументи. Jemi fare në fund, kemi shumë pak minuta. Keni filluar pak nga pak, zoti Mickovski, ta kopjoni LSDM-n, me që Vlatko Gjorçev me lejen tuaj me siguri e pyeti Zaevin për të drejtat e shqiptarëve. Dhe këtu është ajo pyetja që ju thash më herët, për kur VMRO DPMN-ja interesohet shqiptarët, kur dihet reagimet kundër gjuhës shqipe, dihen reagimet kundër platformës së Tiranës? Не, видете, ние постојано зборуваме за зимање и давање. Суштината е дека ние се грижиме за сите граѓани во Република Македонија, но во тој момент се дискутираше за албанците во Република Македонија и токму мотивирано од тоа пратеникот Владко Ѓорчев тоа го прокоментира. Ако било и за турците, ќе опрашаше и за турците, за ромите и за ромите ќе опрашаше. Ние зборуваме генерално граѓаните во Република Македонија, бидејќи и во подготовката на оваа емисија кога разговаравме неформално, јас ви кажав дека луѓето во Македонија сакаат да сонуваат и сакаат да имаат очекувања и секој оној политичар кој што ќе ги поткрене тие очекувања, а нема да ги реализира, следат големи разочарувања. И верувајте, често патувам во Република Македонија, имам многу пријатели од различни етникуми и разговараме. Огромно е разочарувањето од тие очекувања кои што ги има, а се темелеа на сонувањата дека ќе дојде живот. Напротив, веќе тоа е суштината. Прашањето е легитимно од страна на пратеникот Владко Ѓорчев кон претседателот на владата и му вика што направивте? Кажете ми што направивте да го подобрите квалитетот на живот на албанците во Република Македонија. Mirë është që ëndra është vetmja gjë që politika nuk mund t'ua marrë qytetarëve, zoti Mickovski. Pak atë drejt nuk mund t'ua merrni. Не, може. Политичарите, видете, вака од искуство ќе ви кажам сосема на крај. Jo, mund të tua shkatroni, por jo dhe t'ua merrni. Kjo është ideja. Сега се коригиравте. За край, господине Мицковски, во следната емисија ќе доаѓате како лидер на ВМРО ДПМН или како вашите претходници, како политички аналитичар? Да оставиме времето да покажем, но во принцип сум човек борец и никогаш во животот не сум бил помотивиран од колку што сум сега да се борам. Не само како да останам како лидер на ВМРО ДПМН, туку да направам се што е во моја моќ
да демонтираме оваа погрешна политика на оваа ненародна и криминална влада предводена од единствениот аболициран политичар Зоран Заев и нормално конечно во Македонија да се формира една влада која што ќе даде вистински одговор на вистинските реални проблеми на граѓаните во Република Македонија. Ви благодарам што вечер бевте во патот кон. Ви благодарам и на вас што ме поканивте. Juve shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen, shihemi sërish javën e ardhshme. Mirupafshim.